बचन कीते कहंदे नानक आखे रुकन दीन सच्चा सुनो जवाब पढ़ा सुने जो प्रीत कर छूटा सब अजाब 10वां जामा पहन कर बैठू पुर करतार औरंगजेब बादशाह से युद्ध करूं बाह बार। इथों जिहड़ा करनी नावें दी रंभता होए महाराज कहंदे रुकन दी काजी सुन फिर सच्चा जवाब दसदे हैं तैनूं क्यों आए हैं की करना है। बड़ा सुना जो प्रीत कर छूटा सब अजाब। महाराज कहंदे अपनी इस मुलाकात नूं अपने इस बचन विलास नूं जे कोई पढ़ेगा जां सुनेगा छूटा सब अजाब। अजाब हुंदे आ जिहड़े संसार दे जंजाल झमेले झगड़े वहम भरम भुलेखे जिहड़े उन्हें पाया बुद्धि दे विच उन्होंने अजाब कहा। महाराज कहते भाई जेड़ा इस वार्ता नूं सुनेगा छूटा सब अजाब उहदे जीवन दे सब जंजाल छुट जाणगे जीवन मुक्ति प्राप्त करेगा। महाराज कहते फिर उत्थे करनी नामा उच्चारण होया कहते 10वां जामा पहन कर बैठूं पर करतार औरंगजेब बादशाह से युद्ध करूं वाह वाह। महाराज कहते फिर ना वो कहते जिवें आपां आम कह दईए भी की लंबी करनी है वारता इवें ही महाराज ने उन्होंने शॉर्टकट ही सुनाया सीधा 10वें जामे का ही दस्या गुरु नानक साहब ने पहले स्वरूपां का कोई वर्णन नहीं करे। मैं गुरु नानक साहब 10वें जामे च 10वां शरीर धारण करके गुरु गोबिंद सिंह साहब कहाऊंगा। ते फिर महाराज कहते बैठो पर करतार जा करके मैं करतार स्वरूप पिता सतगुरु तेग बहादुर साहब उन्हां दी वसाई हुई नगरी श्री ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਮਾਖੋਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਾਮ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਦਾਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। 5 ਕਿਲੇ ਬਣਵਾਏ ਉੱਥੇ ਹੀ 1699 ਮਾਰਚ 30 ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ पंज प्यारियां दी जिहड़ी परख हुई महाराज ने 5 प्यारियां दा खिताब दिता ते अमृत छकाया सीधा को भी खालसा साजिया। ये भी आनंदपुर साहब केसगढ़ साहब के तख्त ते तां ऐसा साडा नगर श्री आनंदपुर साहब। महाराज कहंदे उत्थे बैठांगा 10वें जामे च औरंगजेब बादशाह से युद्ध करूं बहबार। जेड़ा औरंगजेब बादशाह है तेजा सिंह जकारे के जाने कहते औरंगजेब बादशाह से युद्ध करूं बहबार। महाराज कहते उधर फिर मुगलिया सल्तनत का मुगलों का राजा होगा औरंगजेब। सतगुरु बादशाह कहते उहदे नाल मैं बहुत बार जंग करांगा बहुत उहदे नाल जंग युद्ध होणगे। उदों का साध संगत दे वचन सी भविष्यत क्योंकि मक्के च बैठे सी गुरु नानक साहब कह रहे सी ते बचन सी भी मैं गुरु नानक साहब इउं करांगा। उदों ये बचन भविष्यत सी भी इउं करांगा पर अज ये बचन भूतकाल हो चुके क्योंकि समय की जिहड़ी पछाण है 3 रूपां च हुंदी है। एक समा दे लंघ गया बीत गई सो बात गई। एक हुण वर्तमान च चल रहा इस वेले जो साडे कोले है ते एक समा है जे आउण वाला लंघे होए नूं भूतकाल चल रहे नूं वर्तमान ते आउण वाले नूं भविष्यत काल कहा जांदा। अकाल ते इस तरह साध संगत जी सतगुरु पातशाह ने बचन कहे सी भविष्यत भी आउं 10वां जामा धारण करके मैं बादशाह औरंगजेब नाल बहुत बार जंग लड़ांगा। पर एक टाइम में वर्तमान होया गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज श्री आनंदपुर साहब के तख्त ते जेड़े पलंगे ते विराजमान हुंदे सी कहंदे सारा हाथी दंद दा बनिया होया सी। होर बहुत कीमती धातां जवाहरात लाल पन्ने सब्ज मणियां हीरे आदि कुछ जड़े हुए सी। फिर आप शाहे शहनशाह बादशाह दरवेश दशमेश पिता जी सुनहरी पिशाका पहन के जड़तकार कमर कसे सहत सारे शस्त्र
सजा करके, फिर दमाला फरला कलंगी सजा करके, कमान मोढे च पा के कोल सुनहरी बाज बैठा बादशाह। एडा वड्डा प्रताप सी गुरु गोबिंद सिंह साहब जी का आनंदपुर साहब अंदर। एडी वड्डी ठाठ नाल पातशाह एवं तख्त ते विराजमान हुंदे ते जिहड़ी चौंकी ते चरण रखदे सी कहंदे उस वेले ते 1.25 लाख दी बनी होई सी, अज दा ते ओह अरबां खरबां बन जावेगा। ते जो उपर चांदनी सुनहरी पातशाह दे झुलदी सी ओह असाम दा राजा लेके आया सी भेटा। ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਾਖੀ ਹੋਰ ਜੁੜਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸਾਮ ਵੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਾ, ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਫਿਕਰ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗੂਠੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਮੋਹਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਹਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਬਈ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਬਈ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਰਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਸੀਸਾ ਵੇਖੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਕੋਈ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੀ ਆ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ। ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਮਤਾ ਹੀ ਐਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਬੱਚਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਜੇ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਟਾਲ ਦਿਆ ਕਰੇ ਭਾਈ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੋ ਕਾਹਦੀ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਚੋਟ ਫੇਟ ਲੱਗੀ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਸ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਨਾਥ ਸੀਗੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸ ਕੇ ਆਹ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵੱਧ ਗਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਈਏ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰਾ ਭਾਈ ਰਾਜ ਸਾਜ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਬੀੜ ਤੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਭੇਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ 5 ਕਲਾ ਸ਼ਸਤਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ 5 ਖੂਬੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ 5 ਕਲਾ ਸ਼ਸਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਚੰਦੋਆ ਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜਵਾਹਰਾਤ ਲਾਲ ਪੰਨੇ ਸਬਜ਼ ਮਣੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਚੰਦੋਆ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭੇਟਾਂ ਲਈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਸੱਚ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹਾਥੀ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ। ਅਕਸਰ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਦੁਰਲੱਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਸੂਝਵਾਨ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ। ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਤੀਰ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਤੀਰ ਚੁੱਕਣ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੋਜ ਕਰਦੇ ਬਾਜਾਂ ਹਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਵਰਤਾਂਤ। ਇਉਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਈ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਪੂਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਮਝਾਤੀ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਉਂ ਫਿਰ ਉਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਚੜ੍ਹਤ ਸੀ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀਏ ਦੇਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸੜ ਗਏ। ਇਹ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਆ।
ਇਉਂ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਤੇ ਫਿਰ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਉਂ ਉਹ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਅੱਜ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਤੇ ਗੁਰੂ का पंथ भी हाजिर है। आप गुरु ग्रंथ साहब महाराज सरकार कुल आलम शहनशाह सतगुरु जी तख्तां दे विराजमान ने। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब सतगुਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਫਤਿਹ ਪਾਵੇ। ਤੇ ਇਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੂਸਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਧਿਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ 14 ਜੰਗ ਲੜੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕਰਨੀ ਨਾਮੇ ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੇ ਯੁੱਧ ਕਰੂੰ ਬਹੁਬਾਰ, ਉਹ 14 ਜੰਗ ਲੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਨ ਚਾਰ ਕਾ ਏਕ ਰੂਪ ਦੇਖ ਕਰੂੰ ਮੈਂ ਆਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਵਰਨ ਨੇ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ 4 ਵਰਨਾਂ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਤੇ ਬਾਹਮਣਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਦਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉੱਧਰ ਬੈਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੋਰ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਗਿਆਨ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਵੇਦਾਂ ਦੀ। ਇਉਂ ਭਾਈ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਸੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਖੱਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵਰਸ਼ੇ ਫੜ ਲਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਦਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਛਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਧਰਮ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਬੈਸ ਸੀ ਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਾਨ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਨ ਰਾਹੂ ਕੇਤੂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਨ ਸਾਧ ਸਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਸਾਰਾ ਕਪਾਹ ਨਰਮਾ ਅਨਾਜ ਆਦਿਕ ਇਹ ਭਾਈ ਇਉਂ ਡਰਾ ਡਰਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਭਟਾਵਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 4 ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕੌਮ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹਾ ਨਾ ਕੋਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁੜਿਆ। ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਮਜਲੂਮਾਂ ਦੀ ਢਾਰਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੜੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਦੇਖਣ ਆਏ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਬੈਠ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਹਜੂਮ ਦਾ, ਫੌਜ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਹਿਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕਬੂਲ ਲਿਆ ਵੀ ਭੇਸ ਵਟਾ ਕੇ ਖੜੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਫਿਰ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਜਤ ਬੋਲੇ ਜਲ ਧਰ ਜੈਸੇ, ਜਲ ਕੋ ਮੱਛ ਹਲਾਵਤ ਜੈਸੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸੌਣ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਬੱਦਲ ਗੱਜਦੇ ਆ, ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਭਾਈ ਜੈਦਾ ਜੀ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੀ, ਅੰਗੀਠੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੀ। ਤੇ ਉਧਰ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਿਦ ਕੋ ਅਬ ਪੰਥ ਬਣਾਉ, ਸਗਲ ਨਰਨ ਮੈਂ ਬਹੁ ਬਿਦ ਤਾਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੜਗਨ ਮੈਂ ਜੋ ਬਲੀ ਤਰੰਗ, ਜੋ ਮਿਰਗਨ ਮੈਂ ਕੇਹਰ ਅੰਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਖੋਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜਾ, 1000 ਖੋਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ, ਕੱਲਾ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਮਿਰਗਨ ਮੈਂ ਜਿਮ ਕੇਹਰ ਅੰਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਗਾਂ ਦੀ ਡਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਝੂਲਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਿਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਕੱਲਾ ਹੀ ਦਿਸੇਗਾ। ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਐਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਾਂਗਾ ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਪ ਵੀ ਕਵੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਕਵੇ ਵੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਬਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਤ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟਿ ਉਜਾਹਰ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਲੁਕ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਜੰਗੀ ਸਰੂਪ ਬਣਾਤਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਥ ਬਣਾਵਾਂਗਾ
ਕਰੋੜ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੌਤਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਬੰਦੀ ਛੋੜਨ। ਜੋਤ ਉਹ ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸਹਿਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀ ਹੈ। ਜੋਤ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਜੁਗਤੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਸਰੀਰ ਬਦਲੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਿਉਂ? ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਪੁਰਬ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਸਾਰੀ ਭਾਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰੰਗਾਂ 'ਚ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਡਭਾਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਡਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਾਵੈ, ਭਾਗਹੀਨ ਭ੍ਰਮ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵ। ਭਾਗਹੀਨ ਭਰਮੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਭੁਲਾ ਲੈਣੇ ਆ ਬੰਬ ਚੋਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਾਤ ਲੰਘਾਉਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚਾਰ ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਨ, ਚਾਰ ਵਰਨ ਇੱਕ ਵਰਨ ਕਰਾਉਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪਾਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ। ਚਾਰੇ ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸੋਢੀ ਬੰਸ ਖਾਲਸਾ ਕਹਾਵੇਗਾ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬਣਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਰਨੀ ਨਾਵੇਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਕਰੂੰਗਾ ਖਾਲਸਾ ਵਸਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇਗਾ, ਰਾਜ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਤਾ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਨੂੰ ਨਗਾਰਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਾਦਰੇ ਦੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਤਲਵਾਰ ਬਾਬਾ ਬਨੋਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਕੇ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਰਨੈਲ ਥਾਪਿਆ ਬਾਬਾ ਬਨੋਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸੈਨਾਪਤੀ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਪੇ ਸਲਾਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੈਨਾਪਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਕਮਾਂਡਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੱਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜਾਂ 96 ਕਰੋੜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਅੰਤਰ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਨੇ। 6ਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ 96 ਕਰੋੜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸੈਨਾਪਤੀ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਨਾਪਤੀ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਲਈ ਲੜਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੀ ਵਫਾਦਾਰ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਉਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ। ਇਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਸਾ ਆਲਮ ਬਣਿਆ ਵੀ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਅਲੋਪ ਹੋਵਾਂਗਾ ਰਾਜ ਦੇ ਮਨ ਥਾਪੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਬਚਨ ਪਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇਂਗੇ ਬਹੁਤ ਪੜੈ ਗੋ ਜੰਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਲੋਪ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਸਮਾਏ, ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਅਲੋਪ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪ ਚ ਕਰਨੀ ਨਾਮੇ ਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅਲੋਪ ਹੋਵਾਂਗਾ ਰਾਜ ਦੇ। ਅਲੋਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਗੁਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਲੋਪ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਜਾਦੂ ਵਾਲਾ ਅਲੋਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਧਰੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਵਾਲਾ ਸਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦਾ। ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਚ ਕਹਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖਾਲਸੇ ਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨਾ। ਸਾਰਾ ਸਜਾ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ। ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਹੁਣ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੈ ਅਮਰ ਸੋ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਉਹ ਭਾਈ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੌਤ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਤਮਾ ਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵਿਛੜਦੀ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਵਤਾਰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ।
ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਹੋਣਾ। ਮੌਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀ ਚ ਪਾਉਣਾ, 84 ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਜੰਮਣਾ, ਐਡੇ ਵਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਬਸਾਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਰਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜੂਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ। ਹਰ ਜੂਨੀ 'ਚ ਕੋਈ ਜੀਵ ਮਰ ਜੇ ਦੁੱਖ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ। ਆ ਘੁੱਗੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚੋਗਾ ਚੁਗਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਆ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੀਨੀ ਡੋਰਾਂ ਨੇ ਗਲ ਵੱਢਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਮਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੋਗਾ ਚੁਗਿਆ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦੇਣ। ਉਹ ਵੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਇਸੇ ਜਾਲ 'ਚ। 4 ਡੱਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਟਾਹਣੀ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿਉਂ? ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਮੌਤ ਆ ਜਿਹੜੀ 84 ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਮਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਧੰਨੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਪੱਥਰ ਪੂਜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੱਥਰ ਚੋਂ ਪਾ ਲਿਆ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਦਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਪੱਥਰ ਪੂਜਿਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਾਰੇ ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੋਪ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਕੌਤਕ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਆ ਹੁਣ ਸੱਚਖੰਡ ਉਹ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ਸਤਰ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਿਆਂ ਮੋਤੀਆਂ ਜੜਤ ਸੁਨਹਿਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸੀ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਜਲ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਪੂਜਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸ਼ਸਤਰ ਪੂਜਾ। ਦੱਸਦੇ ਆ ਬਈ ਕਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੀਰ ਕਮਾਨ। ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਬੜਾ ਬਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਭੇਟ ਕਰਿਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਵਰਤਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦੇਣ। ਜੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 15 ਲੱਖ ਫੌਜ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਲੱਖ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟੁਕੜੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਤੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਭੇਜੀ, ਇੱਕ ਟੁਕੜੀ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਲਸ਼ਕਰ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਹੰਦ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਬਈ, ਸਰਹੰਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਰੋਪੜੀਆਂ ਦੀ, ਮਲੇਰੀਆਂ ਦੀ ਨਾਰ ਖਾਂ ਚੜਿਆ ਮਲੇਰਕੋਟਲੀਆ ਨਵਾਬ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵੀ ਮਿਲਾ ਕੇ 4-5 ਲੱਖ ਮਲਖਈਆ ਉਹ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। 15 ਲੱਖ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਟਾਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਇਹ ਸੋਚ ਲਓ ਵੀ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਰਹਿਕਲਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਸੀਨ ਸੀ ਬਸ। ਆਸਤਵਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਚੰਗਿਆੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਢਾਲਾਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਚੰਗਿਆੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ। ਇਉਂ ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਿਰ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਜਾ ਸਕੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ। ਮਲੇਰਕੋਟਲੀਆ ਨਵਾਬ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟੋ, ਮੈਂ ਚੜਦਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਪੌੜੀ ਲਾ ਲਈ ਗਲਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਡੀ 15 ਲੱਖ ਫੌਜ ਖੜੀ ਆ ਮਗਰ, ਪੌੜੀ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੋਲ ਬਾਵਾ ਫੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਕਈ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੋਰਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡਾ ਤਗੜਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ।
ਇਉਂ ਮਤਲਬ ਜਿਆਦੇ ਜਲਾਉ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਹੀ ਲਿਆਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਉਹ ਪੌੜੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਗੜੀ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਬਰੇ ਨਾਗ ਨੇ ਡੰਗ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਤੀਰ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਵੱਜਿਆ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਣੇ ਪੌੜੀ ਲੈ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਲੀ ਮਹਾਬਲੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੀਲਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪਠਾਨ ਗਏ ਉਧਰੋਂ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਰੋਂ ਉਹਨੇ ਦੋ ਪਠਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਫੌਜ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਤ ਪਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਦੋ ਪਠਾਨ ਭੇਜੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਖਬਰਸਾਰ ਪੁੱਛੀ, ਫਿਰ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ। ਇਉਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲਾ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਸਣਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਬਾਰਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਪਠਾਨ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਬਾਹਰ ਖੜ ਗਿਆ, ਜਮਸ਼ੇਦ ਖਾਨ ਤੇ ਗੁਲ ਖਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਚੌਰ ਬਰਦਾਰ ਹਜੂਰੀਆ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹ ਜਲ ਦਾ ਗੜਬਾ ਭਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਠਾਨ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ ਇਹੋ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਮਰ ਕਸੇ ਚੋਂ ਖੰਜਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਦਰ ਤਾਣ ਕੇ ਪੈ ਗਏ ਆਸਣ ਤੇ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨੇ ਖੰਜਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਬਾਰ ਮਾਰਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਮਰ ਕਸਿਓਂ ਫੜ ਲਿਆ ਪਠਾਨ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਤਰੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਝਟਕਾਇਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀ ਭੇਟ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਖੰਜਰ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਮਰ ਕਸੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕਾਰਲ ਅਸਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਟੰਕੇ ਵੀ ਲਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਸਾਂਭਿਆ ਕਹਿ ਲੋ, ਨਹੀਂ ਟੰਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਹਿ ਲੋ, ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਦੀ ਉਹਨੇ ਕਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਚਿਹਰਾ ਜਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਆਦਿਕ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਾਸ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਜਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਖੋਜ ਕਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਦੂਜ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਤਾ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਭੇਟ ਕਰਿਆ, ਇਹਦੀ ਤੰਗੀ ਚੜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਲਾ ਚੜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਲਿਆ, ਵੀਰ ਆਸਣ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਕਮਾਨ ਇੰਨਾ ਠੋਸ ਸੀ ਕਿ ਚਿੱਲਾ ਤਾਂ ਚੜਾਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਖੀ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਸੀ ਉਹ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪੋਸ਼ਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਰਖੇ ਨਾਲ। ਸਿੰਘਾਂ 'ਚ ਹਫੜਾ ਤਫੜੀ ਮੱਚ ਗਈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਡਾਕਟਰ ਬੁਲਾਈਏ, ਵੈਦ ਹਕੀਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਕਰੋ, ਦਰਬਾਰ ਸਜਾਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਉਂ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਧੂਪ ਜੋਤ, ਕੁੰਭ ਨਾਰੀਅਲ, ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਖਾਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਕਿਤਾਬੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਜੋਤ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾਰੀਅਲ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਕੁੰਭ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜੀ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਧੂਫ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹਸਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਮਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੂੰ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਹੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਪ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਪਏ ਹੋ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਆਪ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਸਕੇਗਾ।
ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੜੀਆਂ, ਲਸ਼ਕਰ ਚੜੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ। ਪਰ ਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਦਲਾਂ ਪੰਥਾਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਆਦਿ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮਾਨ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੜਾਈ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾਓ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੋਧਿਆ, ਪੋਸ਼ਾਕਾਂ ਬਦਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਤਲਵਾਰ, ਹੀਰਿਆਂ ਜੜ ਤੇ ਕਰਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਨਾਰੀਅਲ, ਕੁਝ ਅਰਦਾਸ ਭੇਟ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਾਲਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਨਾਰੀਅਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧਿਆ। ਤੇ ਫੇਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆ ਦੋਹਰਾ ਪੜਿਆ, ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵਾ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ। ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਈ, ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ, ਤਵਾ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ। ਤਾਂ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਥ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਕਹੇ ਇੰਨਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਇੰਨਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬਸ ਇਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਓ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ। ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੰਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ। ਪ੍ਰਗਟ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਅੰਦਰ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤਖਤ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਸੁੱਧ ਹੋ ਕੇ ਕਾਇਮ ਹੋ ਕੇ। ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਉਂ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਜਾਣਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ, ਦੂਜੀ, ਤੀਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੁਣ 12 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਇਉਂ ਜਾਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਕੀ ਰਹਿ ਨਾ ਕੋਏ, ਖਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਣਗੇ ਬਚੇ ਸਰਨ ਜੋ ਹੋਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਹੈ ਕਰਨੀ ਨਾਮੇ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਨੀ ਨਾਮੇ ਦਾ ਭੋਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਤ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਜਾਹਰ, ਸਭ ਥਾਂ ਮੁਖਤਿਆਰ ਖਾਲਸਾ ਕੀਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕੌਤਕ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਦਾ। ਇਉਂ ਹੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਆ ਪੜਾਕੇ ਅਸਤਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੀਪਮਾਲਾ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਸੀ ਭਾਈ। ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਆਲਮ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਧਰ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਵੀਰ ਆਸਣ 'ਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੰਘ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਇਉਂ ਕੁਦਰਤੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਭਾਣਾ ਵਰਤੇਗਾ। ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾ ਬੜੇ ਭੈ ਤੇ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ। ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 52 ਬਚਨ ਹੋਏ। ਇਹ ਵੀ ਆ ਜੜੇ ਹੋਏ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ, ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਨਾਵਾਂ, ਇਹ 52 ਹੁਕਮ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਜੜੇ ਹੋਏ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਂ। ਤੇ ਉਹ 52 ਹੁਕਮ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਸੀ ਵੀ ਹੁਕਮ ਨੰਬਰ 1, ਹੁਕਮ ਨੰਬਰ 2, ਬਲਕਿ ਉਹੀ ਬਚਨ ਕਰੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ। ਇਉਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਸਿੰਘੋ, ਲੰਗਰ ਭਾਈ ਇੱਕ ਰਸ ਵਰਤਾਉਣਾ। ਸਾਰੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਦੀ, ਲੰਗਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ, ਭੇਦ ਸਾਰੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਤ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਉਤਰਨਾ। ਦ੍ਰਿੜ ਭਰੋਸਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ।
ਮੰਨਣਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ। ਹੋਰ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਏਕਾ ਨਾਰੀ ਜਤੀ ਹੋਏ ਪਰ ਨਾਰੀ ਧੀ ਭੈਣ ਬਖਾਣਾ। ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਿਆਹ ਆਨੰਦ ਬਿਨਾ ਗ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ 52 ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਉਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰੀ ਗਏ। ਰਾਤ ਦਾ 12-1 ਵੱਜ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਸੀ 12 ਵਜੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਦਾਤਨ ਕੁਰਲਾ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਡੋਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਭਰ ਲਏ ਜਲ ਦੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੋਧ ਲਿਆ, ਪੁਸ਼ਾਕਾ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਚ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਭਾਈ 1 ਵਜੇ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਵਾਜਾ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਤਨੇਮ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਕਨਾਤ ਲਵਾ ਲਈ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਛਾਇਆ ਮਾਲ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਕਨਾਤ ਲਵਾ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਨ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਅੰਗੀਠਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਰਹਿਰਸ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ 1 ਵੱਜ ਗਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲਤੀਆਂ, ਸਭ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਉਹ ਅੰਗੀਠਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਅੰਗੀਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਅੰਗੀਠਾ ਨਹੀਂ ਫਰੋਲਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਕੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜੇ ਚੜਾਏ ਉਸ ਕਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਬਾਹਰਲੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਹਰ ਤੇ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅੰਗੀਠਾ ਨਹੀਂ ਫਰੋਲਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੇਦ ਸੀਗਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਅੰਗੀਠੇ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇ ਨੇ, ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਮਾਲੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਚੰਡਾ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਪ ਉੱਥੋਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਪਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਹੀ ਬਿਆਬਾਨ 'ਚ ਚੱਲ ਗਏ। ਕੌਤਕ ਕਰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਮਿਤ ਕਰਦਾ ਜਾਣਾ, ਕਹਿ ਜਾਣਾ ਗੁਰਸੂਰਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਬਸ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਤੇ ਨਿਸ਼ਰਦਕ ਗੁਣੇ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੋਪ ਹੋਵਾਂਗਾ ਹੋ ਗਏ ਬਸ। ਤੇ ਗਏ ਕਿੱਥੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਣ ਸਮਾਨੇ ਨੈਣ ਮੈਂ, ਬੈਨ ਸਮਾਨੇ ਬੈਨ, ਸਿੰਘ ਸਮਾਨੇ ਗੁਰੂ ਮੈਂ, ਭਏ ਐਨ ਕੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘ ਸਮਾਨੇ ਗੁਰੂ ਮੈਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ। ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਘੋੜਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਗਟ ਬਚਨ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੋ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ, ਨਿਵਾਸ ਖਾਲਸੇ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਆ ਪ੍ਰਗਟ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਬਾਪੂ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਰਫ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਜਹਾਨ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਖਾਲਸਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਧਰੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਬਾਬਾ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਰਫ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਜੋ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਛਪਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਐਸਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੰਘੀ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਰਮਜਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਤਿਪੁਰਖਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਤੂੰ ਜਾਪ ਕਰ ਲੈ 1-2 ਵਾਰ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਜਹਾਨ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰਤ ਪੀਵਾ ਅਮਰ ਸੋ ਹੋਏ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫੇਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਰਨੈਲ ਬਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਮੁੱਕਣਾ ਥੋੜੀ ਆ, ਇਹ ਕਰਨੀ ਨਾਵੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਤੇ 1400,000 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਖਾਲਸੇ, 1400,000 ਸਾਲ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕਰਨੀ ਨਾਵੇਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਤੇ ਭਾਈ ਕਾਹਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭੋਗ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਰਨੀ ਨਾਵੇਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। 7 ਵਚਨ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ, ਅਲੋਪ ਹੋਵਾਂਗਾ ਰਾਜ ਦੇ ਮਨ ਥਾਪੋ ਗੋਬਿੰਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਦਿੱਤੀ, ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਨਗਾਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਚਲਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੋਰ ਤੇ ਨਗਾਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਕੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸੈਨਾਪਤੀ ਭੇਜਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵੇਂ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ 5 ਪਰਨੇ ਦਲ ਸੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੂਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਹੀ ਹੈ। ਕਰੇ ਜਾਵੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ, ਪੰਜਵੇਂ ਤਖਤ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਚੱਲਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਵੀ ਘਾਤ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਾਇਆ ਵੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਆਗੂ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬਲਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਨਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਤਾਬਿਆਂ 'ਚ 4 ਜੰਗ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੜੇ, ਚੂੜਾ ਹਲਾਤੀਆਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ 14 ਜੰਗ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੜੇ। ਉਹ ਨਗਾਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ। ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਦਲ ਜਿਹੜੇ ਨਗਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਤਾਬਿਆਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਚਲਾਈ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਉਹ ਨਗਾਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਬਿਆਂ 'ਚ ਪੰਥ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨਗਾਰੇ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹਰ ਨਗਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਹ ਨਗਾਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਫੇਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਗਾਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੇ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ 'ਚ ਉਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਤਲਵਾਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਤੋਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਨਗਾਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹਦੀ ਤਾਬਿਆਂ 'ਚ 14 ਜੰਗ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੜੇ, ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ 5ਵਾਂ ਤਖਤ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 96 ਕਰੋੜੀ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਗਾਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਨਗਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਤਾਬਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 96 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਪਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭੰਡਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਇੰਨਾ ਬਲੀ ਆ ਬਈ ਚੰਦ ਤਾਰੇ ਤੋੜਦੇ ਜੇ ਆਪਦੀ ਆਈ ਤੇ ਅੱਜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਬੰਦ ਕਟਵਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹੀ ਨੇ ਇਹ ਸਰੀਰਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਕਰੇ ਜਾਵੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਰਬੱਤ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਾਵੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ 96 ਕਰੋੜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ, ਫਤਿਹ ਪਾਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਕਮਾਂਡ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਉਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦੀਵਾਨ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਸੀ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਲਿਖਣੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਲਿਖਣਾ, ਉਹ ਦੀਵਾਨ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਸੀ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਦੂਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹ ਬਣੇ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੇ। ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣੇ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਜਲ ਭਰਦੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖਾ ਝੱਲਦੇ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟਿਕ ਜਾਓ, ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਬੀ ਭੇਟ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਈ ਆਹ ਲਓ ਨਵਾਬੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟਿਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਿਓ। ਇਉਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਟਿਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰਦਾ। ਅੱਕ ਕੇ ਉਹ ਨਵਾਬੀ ਭੇਟ ਕਰ ਗਏ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਹ ਨਵਾਬੀ ਦਾ ਹੀ ਰੌਲਾ ਨਾ, ਆ ਲਓ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਆ। ਉੱਥੇ ਬਈ ਫਿਰ ਇਹ ਕੱਟੜ ਬੜੇ ਆ ਫੌਜ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਹੇ ਲੈ ਅਸੀਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਨਵਾਬੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਬੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ? ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਵਾਬੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੰਨਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੂਰਨ ਦੇਸੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਐਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਵੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਤਰੇ ਆਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਸਾਕਰ ਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਠਾ ਜੋ ਮਿਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਬੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਕਿਸੇ ਆ ਘੋੜਸਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਈ ਘੋੜਸਵਾਰ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਉਹ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਪੱਖਾ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਝਾਲਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੱਖਾ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਕਰੋ ਫਿਰ ਆਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਨਵਾਬੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਜਾ ਵੀ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਉਰੇ ਆ। ਪੱਖਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਨਵਾਬੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਨਵਾਬੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਬਾਰ ਦਾ ਵਰਦੀ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਈਏ ਨਾ। ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 5 ਪਿਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 7 ਵਚਨ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵਾਬੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਨਵਾਬੀਆਂ ਆ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੀਗਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਸੀਗੀ ਹੀਰਿਆਂ ਜੜ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਾ ਸਾਰੇ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਸੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਹੀਰੇ ਜੜਦ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿੱਕ ਸੁੱਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਉਹ ਵੀ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਲਤ, ਤੇ ਉਹ ਸੀ ਨਵਾਬੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਭੇਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪੂਜਾ ਭੇਟ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਇਉਂ ਭਾਈ ਫਿਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਵਾਤਾ ਉਹ ਲਿਬਾਸ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਤਲਵਾਰ ਪਵਾਤੀ, ਸ਼ਾਹੀ ਪੋਸ਼ਾਕਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਤਖਤ ਤੇ। ਐਸਾ ਬਈ ਜਥੇਦਾਰ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਨੀ ਨਵਾਬੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਲਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਪਹਿਰਾ ਆਪ ਕਰੂੰਗਾ। ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਲਦੇੜਾ, ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣਾ, ਹੋਰ ਆ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ, ਪੱਖਾ ਝੱਲਣਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਨਵਾਬੀ ਭਾਵੇਂ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਮਾਂਡਰ ਬਣਿਆ ਤੀਜਾ ਜਥੇਦਾਰ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਫੌਜ 80,000 ਘੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ 80,000 ਲੰਗਰ ਪੱਕਦਿਆਂ ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਵਰਤਦਿਆਂ ਵਰਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਅੱਧ ਵਿਚਦੇ ਤਾਂ ਕੜਾਕਾ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ।
ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਚੜ ਜਾਂਦੇ। ਉਹੀ ਸੀ ਮੋਰਚਾ। ਉਹ ਨਵਾਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਾਜ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਵਸਤਰ ਦਿੱਤੇ, ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਮਿਸਲਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਕੀ ਛੋਟੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ, 25 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਬਣਾਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਵੀ ਦੇਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਾਜ ਵੀ ਦੇਤਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖਾਓ ਪਕਾਓ ਤੇ ਧਰਮ ਆਪਣਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਚ ਵਿਚਰੋ, ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੋ। ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਬਣਾਈ। ਇੱਕ ਡੱਲੇ ਕਿਆਂ ਦੀ ਮਿਸਲ, ਫੂਲ ਕਿਆਂ ਦੀ ਮਿਸਲ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਮਿਸਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਨੌ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭੰਗਿਆਂ ਦੀ ਮਿਸਲ। ਉਹ ਭੰਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਮਲੀ ਕੋਟਾ ਸੀ। ਉਹ ਭੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਲ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਾਇਮ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਗੜਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਮਤਲਬ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਬੰਨੀ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਫੇਰ ਭੰਗਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤੋਪ ਹੈ ਜੇ ਵੇਖਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਖੜੀ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਿਆਰੀ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਪ ਨਾ ਫਿਰ ਭੰਗਿਆਂ ਦੀ ਮਿਸਲ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਤੋਂ ਖੋਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮਜਮਾ ਤੋਪ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਲਮ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਭੰਗਿਆਂ ਦੀ ਮਿਸਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲੂ ਬਾਲੀਆਂ ਦੀ ਮਿਸਲ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਿਸਲ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਪੋਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆਂ ਦੀ ਮਿਸਲ ਸੀ। ਆਲੂ ਬਾਲੀਆਂ ਦੀ ਮਿਸਲ 'ਚ ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਲੂ ਬਾਲੀਆ ਸੁਲਤਾਨ ਉਲ ਕੌਮ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰੂਪ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਸਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 12 ਮਿਸਲਾਂ, 5 ਤਰਨੇ ਦਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਫੌਜ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਦਲ ਬਣਾਏ, 12 ਮਿਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਕਮਾਂਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਬੁੱਢਾ ਦਲ 5ਵਾਂ ਤੱਕ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਸਫਲ ਹੋਏ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ, ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਫਰੰਟੀਅਰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇਲਾਕਾ, ਉਹ ਅਟਕ ਜਮਰੌਦ, ਕਾਬਲ, ਕੰਧਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਵਰਗੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੜਾ ਦਿੱਤੇ। ਆਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਨ ਪਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕੋਈ ਜੰਗ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਚਨ ਆ ਗਿਆ ਕਰਨੀ ਨਾਵੇਂ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਜੰਗ ਬਹੁਤ ਪੈਣਗੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਹ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਹੀ ਪੰਥ ਉੱਠ ਖੜਿਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜੰਗ ਬਹਿਣਗੇ ਨਾ, ਬੜੀਆਂ ਸਲਤਨਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣਗੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਨ ਪਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਖਾਲਸੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਬਚਨ ਪਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਵੀ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਸਣਾ ਪਿਆ। ਬੱਚੇ ਬੁੱਢੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਪੱਤਾ ਬੈਰੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਠਿਆਂ 'ਚ ਹੱਥ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬਾਸਾਂ, ਉਹ ਵੀ 150 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਿਆਨ ਸੁੱਟਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਬੇਮਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਰਦੇ ਸੀ। ਐਸੀ ਸਦੀ ਵੀ 150 ਸਾਲ ਬੀਤਿਆ ਖਾਲਸੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਭਾਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਤਨਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੜ ਮਰ ਕੇ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਆ, ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸੌਖੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਤਾ ਵੀ ਪੂਜੀ ਜਾਓ। ਤੇ ਜੇ ਦੰਗਾ ਫਸਾਦ ਕਰਿਆ ਫਿਰ ਨਾਲ ਡਾਂਗ ਸੋਟਾ ਵੀ ਗਏ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਕਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲੇ ਸੀ ਡੋਗਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਕਹਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਪਾਂ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ।
ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਧਰ ਪਹਾੜ 'ਚ ਲੋੜ ਆ ਨਲੂਏ ਸਰਦਾਰ ਦੀ, ਤੇ ਉਧਰ ਭੇਜੀ ਇਹਨੂੰ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੈਨਾਪਤੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਨਲੂਏ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅੱਧੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨਲੂਏ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਰਾਜ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਨ ਪਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਪੜਾ ਕੋ ਜੰਗ ਕਰਨੀ ਨਾਵੇਂ ਦਾ ਉਹ ਬਚਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਜੰਗ ਪਏ, ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਜਰੇ ਭਾਈ ਪੰਥ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਭਾਈਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸੰਗਤ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਾਲਣਾ ਤੇ ਕਮਾਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਰਨੀ ਨਾਵੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪੂਰੇ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ 10ਵਾਂ ਜਾਮਾ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਲੜਾਂਗਾ, 4 ਵਰਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਸਾਜਾਂਗਾ, ਇਹ ਬਚਨ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਤਖਤ ਰਚੇ, 5 ਕਿਲੇ ਰਚੇ, 14 ਯੁੱਧ ਲੜੇ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਹੈ ਕੀ ਭਾਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਦੀ ਸਰਦਾ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਰਨੀ ਨਾਵੇਂ ਦਾ, ਇਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪਰਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਰਨੀ ਨਾਮਾ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲੋ ਵੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਮੈਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਨੀ ਨਾਮ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸਨੀ ਲੂਟਾਂਗੇ ਲਾਹੌਰ, ਕੋਠੋ ਹਾਰ ਕੋ ਸਾਧ ਕੇ ਫਿਰ ਲੇਵਾਂਗੇ ਪਿਸ਼ੌਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਾਝੇ 'ਚ ਉੱਠੂਗਾ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਾਪ ਸਮੂਹ ਬਿਨਾਸਨ ਦਾ ਕਲਕੀ ਅਵਤਾਰ ਕਹਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਰਕਸ਼ ਤੋ ਰੰਗ ਸਪਛ ਬਾਡੋ ਕਰ ਕਾਢ ਕਿਰਪਾਨ ਕਪਾਵਾਂਗੇ, ਨਿਕਸੇ ਜਿਮ ਕੇ ਹਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਤਸ ਸੋਭ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਪਲ ਭਾਗ ਪੈ ਆਏ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਹਰ ਜੂ ਹਰ ਮੰਦਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਲ ਭਾਗ ਪੈ ਆਏ ਸੰਭਲ ਕੇ ਹਰ ਜੂ ਹਰ ਮੰਦਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ। ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਹਰਮੰਦਰ ਮੈਂ ਆਏ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਏ ਕੋਈ ਜੋਤ ਆਏਗੀ। ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਐਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ 11ਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਤੱਕ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਮਰਜ਼ਾਦਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਣਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦ ਪੂਰਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਉਹ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੱਕ ਗੂੰਜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲਸਾ ਉੱਠੇਗਾ। ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕਮਾਂਡ ਕਰਨਗੇ ਫੌਜ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਮੰਦਰ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਆਮ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਵੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਗੇਟ ਅੜਾ ਲਏ, ਗੋਲੀ ਵੀ ਚਲਾਤੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੁਲਦਾ ਤੇ ਬੇਰੀ ਘੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ
ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ ਸੀ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਉਹ ਇਉਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਫਿਰ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਡਾਂਕਾ ਵਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਾਂਗੇ ਲਾਹੌਰ, ਇਹ ਬਚਨ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜੂ ਹਰਮੰਦਰ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਮੀ ਨਾਮੇ ਚ ਕਿਹਾ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਾਂਗੇ ਲਾਹੌਰ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਮਾਝੇ ਚੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਚੜ੍ਹੇਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਹੌਰ ਸਾਡਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕੋਠੋ ਹਾਰ ਕੋ ਸੋਧ ਕੇ ਫਿਰ ਲੈਵਾਂਗੇ ਬਿਸ਼ਾਰ, ਫਿਰ ਬਿਸ਼ਾਵਰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉੱਥੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਚੌਂਕੀ ਅਟਕ ਬਹਾਲ ਕਾ ਫਿਰ ਲੇਵਾ ਖੈਬਰ ਤੰਗ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਕੋ ਜੀਤ ਕਾ ਫਿਰ ਕਾਬਲ ਹੋਵਾ ਜੰਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਟਕ ਦਰਿਆ ਤੇ ਚੌਂਕੀ ਬੈਠੇਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਚ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਪੰਜੇ ਕਰਨੇ ਦਲ ਤੇ ਉਹ ਨਗਾਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਪ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਅਟਕ ਦਰਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਂਕੀ ਅਟਕ ਬਹਾਲ ਕੇ, ਅਟਕ ਦਰਿਆ ਤੇ ਨਲੂਏ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਕਿਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਜਮਰਾਵਤ ਦਾ ਕਿਲਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਇਧਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਤੇ ਨਲੂਏ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਜਮਰਾਵਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮਲਖਈਆ ਚੜ ਪਿਆ ਹੈ ਪਠਾਣਾ ਦਾ, ਇੰਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿਰ ਲੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਜਮਰਾਵਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਮਰਾਵਤ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਧਰੋਂ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸਾਈ ਫੌਜ ਤੇ ਤਾਕਤ ਹੋਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਨਾ ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੇ ਲੁਕੋ ਲਈ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਆਹ ਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸੁੱਖ ਸਾਹ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨਲੂਆ ਸਰਦਾਰ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਖਬਰ ਭੇਜਦੀ ਸੀ, ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲੁਕੋ ਲਈ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ, ਘੋੜਸਵਾਰ ਭੇਜਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਤਨਾ ਲਸ਼ਕਰ ਫੌਜ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਮਰਾਵਤ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਦੂਜਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੇ ਲਕੋ ਲਿਆ, ਕਿਉਂ ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਮਰਾਵਤ ਜਾਂਦਾ ਜਾਵੇ ਨਲੂਆ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਚੋਂ ਹਟੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡੋਗਰੇ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਮਾੜੀ ਨੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਬੈਠੀ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਕੋ ਲਈ, ਪਰ ਨਲੂਆ ਸਰਦਾਰ ਜਮਰਾਵਤ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ 1.5 ਲੱਖ ਪਠਾਨ ਚੜਿਆ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਦਾ, ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਭੇਡੂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਪਠਾਨ। 8-8 ਫੁੱਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਦ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਲੀ ਸਰੀਰ, ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਮਲਖਈਆ ਚੜਿਆ ਕਾਬਲ ਦੇ ਦਰੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਮਰਾਵਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਲੂਏ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ, ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਕੇ ਵੀਰ ਤੇ ਤੋਪਖਾਨਾ ਲਾਤਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਘੋੜਸਵਾਰ ਭੇਜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਘੋੜਸਵਾਰ ਆਇਆ, ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਫੜ ਲਈ, ਪਰ ਉਧਰ ਵਿਆਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਧਰ ਭਾਈ ਪਠਾਣਾ ਨੇ ਚੜਾਈ ਕਰਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਲੂਏ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਠਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਸ਼ਕਰ ਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਕਿਉਂ? ਪਠਾਣਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਜਮਰਾਵਤ ਦੇ ਕਿਲੇ ਚੋਂ, ਪਰ ਫੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਘੋੜੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਡਿੱਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਫੈਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੇ ਨਲੂਏ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਮੁੜੋ, ਕੋਈ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਦੌੜ ਗਏ ਨੇ, ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਰ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਘੋੜਾ ਸੀ ਚੇਤਕ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਕ ਸਕੂਟਰ ਚੱਲਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਇਆ, ਉਹ ਨਾ ਚੇਤਕ ਸਕੂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੇਤਕ ਘੋੜੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤਕ ਉਹ ਨਲੂਏ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਘੋੜਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਥਾਪੀ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਸ਼ੇਰਾ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈ ਜਾ, ਬਸ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣਾ। ਫਿਰ ਘੋੜਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੱਪਿਆ, ਫਿਰ ਕਿਲੇ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੰਬੂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਲੇਦਾਰ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਪਠਾਣਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਵੀ ਨਲੂਆ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਜ਼ਖਮ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਨਲੂਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਹੁਣ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹੇਗਾ ਸਭ ਨੂੰ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਕਿਲੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਰੱਖੋ, ਪਠਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦੇ। ਇੰਨਾ ਹਊਆ ਸੀ ਨਲੂਏ ਸਰਦਾਰ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਲੂਆ ਸਰਦਾਰ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾਅ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਖਬਰ ਆ ਤੰਬੂ ਚੋਂ ਤੇ ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਲੇ ਦੀ ਕੰਧ ਤੇ ਵੀ ਬਿਠਾਉਣਾ ਕੁਛ ਚਿਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ, ਪੂਰਾ ਤਖਤ ਲਾ ਕੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਖੜ ਗਈ ਫੌਜ, ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਨਲੂਏ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਸਰਦਾਰ, ਦਮਾਲਾ ਸਜਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਮਾਂਡਰ ਨੂੰ ਫੌਜ ਨੇ ਫਿਰ ਇਉਂ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿਲੇ ਦੀ ਕੰਧ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਨਲੂਆ ਸਰਦਾਰ ਇਉਂ ਬਿਠਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੁਕਿਆ ਛਿਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਲੂਆ ਅਜੇ ਬੈਠਾ ਕਿਲੇ ਦੀ ਕੰਧ ਤੇ, ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਦੇ ਆ ਬਈ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਬਰਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਉਹਨੇ ਬਰਾਕ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਬਲੀ ਰਾਜਾ ਸੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ। ਪੰਥ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚੋਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰਾਜ ਲਿਆ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਮਿਸਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਨਲੂਆ ਸਰਦਾਰਾ, ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਥੰਮ ਸੀ ਕਿਲੇ ਦਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਡੋਗਰਿਆਂ ਮਗਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਵਿਆਹ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਜਲ ਵਰਤਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਰਿਆ, ਗੜਬੀ ਫੜਾਤੀ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਗੜਬਾ ਕਹਿ ਲੋ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਦੱਸਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਮਰੌਦ ਤੇ ਚੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਪਠਾਣਾ ਦੀ, ਤੇ ਨਲੂਆ ਸਰਦਾਰ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੜਬਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਡੋਗਰੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟਾ, ਹੁਣ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਨਲੂਆ ਸਰਦਾਰ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਵਿਆਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਫੌਜ ਹੋਣੀ ਆ, ਹੋਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਨਲੂਆ ਸਰਦਾਰ ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਪਰ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਸਮੇਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਸੀ, ਭਾਣੇ ਵਰਤ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ। ਪਰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ। ਬਸ ਫੇਰ ਤੇ ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਕਰ ਲਈ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅੰਸ ਵੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਰਾਜ ਭਾਗ ਆਏ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਛੱਡੇ ਵੀ, ਫੇਰ ਉਹੀ ਜੰਗਲ ਬੇਲੀ ਬਾਸਾ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਤਖਤ ਬਣਾ ਲਏ। ਇਉਂ ਫੇਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਬਈ ਲੁੱਟਾਂਗੇ ਲਾਹੌਰ। ਹੁਣ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਿੰਦਕ ਦੋਖੀ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਨਿੰਦਿਆ ਜੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਓ ਖਵਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਸੰਸਾਰ 'ਚ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਜੀ ਮੂੰਹ ਮੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਸਭ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਪੰਥ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਇਹ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਫੈਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੀਸੋ ਰੀਸ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ,
ਉਹ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇਗੀ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ ਕੀ ਰਚਨਾ ਹਮ ਕਰੀ ਇਨ ਹਾਥੋਂ ਕੇ ਸਾਥ, ਕਰੇ ਜੋ ਤਿਨ ਕੀ ਸੰਸਰੀ ਜਲ ਜਾਏ ਕੁਲ ਸਾਥ। ਇਹ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਕੋ ਜੀਤ ਕੇ ਫਿਰ ਕਾਬਲ ਹੋਵੇ ਜੰਗ, ਕਾਬਲ ਰਾਜ ਬਹਾਲ ਕੇ ਗਜਨੀ ਕੋ ਫਿਰ ਲੇਹ। ਗਜਨੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਉਥੇ ਅਕਸਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਦ ਕੀਤੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਗਜਨੀ ਦੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਆ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 'ਚ ਵੀ ਗਜਨੀ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਧੰਦਾ ਵਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਅਬਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨ ਸੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਗਜਨੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੇਚਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਮੰਡੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗਜਨੀ ਨੂੰ ਲਵੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਕਾਬਲ ਰਾਜ ਬਹਾਲ ਕੇ ਗਜਨੀ ਕੋ ਫਿਰ ਲੇਹ, ਮੁਲਕ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਾਧ ਕੇ ਕੰਧਾਰ ਕੋ ਕੂਚ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਹਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਨਲੂਏ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਰੰਗੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਤੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਸ਼ੋਕ ਸਮਰਾਟ ਹੋਵੇ, ਸਿਕੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਨਪੋਲੀਅਨ, ਬੋਨਾਪਾਰਟ, ਹਿਟਲਰ ਆਦਿ ਬਾਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਚੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਯੋਗ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕਮਾਂਡਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਲੂਏ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਐਸਾ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਨਾਟੋ ਵਰਗੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਵਾਰਾਂ ਨਲੂਏ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਪਵਾਈਆਂ। ਕਰੇ ਜਾਵੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜਰਨੈਲ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਊ ਕਹਿ ਕੇ ਡਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਊ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਾਯੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹਮਾਯੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਏਗਾ, ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਹਮਾਯੂ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਾਊ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਉਹ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਊ ਤੋਂ ਡਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈ ਨੇ ਪਾਲੇ 20 ਸਾਲ ਮਾਊ ਤੋਂ ਡਰਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਲੜਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਬਾਰਾਂ 'ਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਓ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਹਿੰਦੀਆਂ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਅੱਗੇ ਅੰਸ-ਵੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਠਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰੀਆ ਰਾਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾਲ ਜੀ ਕਰੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਨਲੂਆ ਸਰਦਾਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਉਂਦੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬਈ ਇਹ ਤਵਾਰੀਖ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੀ ਉਸ ਸਰਦਾਰ ਦਾ। ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਨਾਵੇਂ ਦਾ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀਪਤ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਰਨੀ ਨਾਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਬਲ ਰਾਜ ਬਹਾਲ ਕੇ ਗਜਨੀ ਕੋ ਫਿਰ ਲੇਹ, ਮੁਲਕ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਾਧ ਕੇ ਕੰਧਾਰ ਕੋ ਕੂਚ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਠਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸਾਂ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਆਦਿਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਛਿਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 9 ਖੰਡ, 7 ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ 7 ਦੀਪ, ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੀਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ 9 ਖੰਡ, 7 ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ 7 ਦੀਪ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਨਾਵੇਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, बल्ख बुखारा बगदाद को लेवे सिंध बलोच, उन मुल्कों को जीत के जब्त होवेंगे सब लोग। महाराज कहते वो सारे इलाकों को खालसा जब्त कर लवेगा। कश्मीर और तिब्बत खंदर जोग ईराना, गिलजो जम्बक बासक काबल फिरते ईराना। आज जितने भी अरब कंट्रियां जितने अजकल आईसिस जी सरगर्म हो रही है, बगदादी आदत गज रहे ने, ये सारे इलाके ते खालसे की हुकूमत होगी। मक्का मदीना रूम को मरहट्टा भील फिरंग,
दक्षिण पूर्व हिंद को जीत करेंगे जंग। महाराज कहते मक्के ते मदीने तो लैके रोम बलात भी देश ने जिन्हों रोम कहते हैं। इसे तरह फिरंग कहिए जेडे अंग्रेजों के गोरियां के देश ने जितने भी वो फिरंग के फिरंगा वाली बाणी दे विच उन्हां नूं फिरंगी कहा है। सतगुरु पातशाह कहते मरहट्टा भील फिरंग ते मराठे ने जेडे शिवाजी की कौम है जिहड़ी मराठियां का इलाका इन्हां च नजीब रहेला होया बहुत तगड़ा बंदा शेरे पंजाब के समय पर खालसे अगे झुकदा सी। इउं मराठियां का भी बहुत तगड़ा इतिहास है। महाराज कहते इन्हां दे मुल्खां ते भी खालसाई मराठे भी जेडे इस बाणे च आके राज करनगे। ते इसे तरह फिरंग जेडे फिरंग वलैत रोम देशां दे लोग ने आ जितने अमेरिका कनेडा आदि ताकतवर देश मन्ने जाते हैं ये सब खालसे की ताबिया विच होणगे। दक्षिण पूर्व हिंद को जीत करेंगे जंग। महाराज जी ने उत्तर दक्षिण पूर्व ते पश्चिम चारे दिशावां ते खालसे का राज होवेगा। दिल्ली तख्त पर बहेगी आप गुरु की फौज, शत्रु फरावा शीस पर बड़ी करेंगे मौज। महाराज कहते फिर दिल्ली के लाल किले ते बैठेगा खालसा, आप गुरु की फौज दिल्ली तख्त ते बैठेगी, सिर ते उन्होंने छतर झुलणगे राज भाग दे ते फिर आप लाल किले ते खड़ के दिल्ली शहर देखा करांगे। इस तरह महाराज कहते दिल्ली तख्त पर बहेगी आप गुरु की फौज। और गुरु की फौज ने एक दिन दिल्ली के तख्तां ते बह के हुक्मनामे लागू करने। महाराज कहते बड़ी करेंगे मौज। ते फिर दिल्ली दे विच लाहौर दे विच की सारे वर्ल्ड दे विच खालसे दा बोल बाला एक देश च सत श्री अकाल क्या करनगे ते 9 खंडां ताईं अकाल अकाल गुंजिया करेगा। ये करनी नामे दा वचन है। उदे अस्त लो राज होए अवर नरसी कोए, रैयत होए सब मिलेगी धरती उपर जोए। उदे अस्त कहंदे ने जिथों सूरज चढ़िया ते जिथे जाके छिपेगा, इनू उदे अस्त कहा है शॉर्ट शब्दां च। उदे मतलब सूरज चढ़िया ते अस्त जिथे जाके छिपिया उहदे विच आउंदे ने 9 खंड, 7 समुंदर 7 दीप ते 9 खंड। महाराज कहंदे उदे अस्त तक राज होए होर ना रहसी कोई। होर कोई भाई जेड़ा मैदाने जंग विच खालसे दे अगे अपने शस्त्रां नूं चमका सके, महाराज पातशाह कहंदे दुनिया दे तख्ते ते कोई नहीं होवेगा। सारे संसार दी जिहड़ी पब्लिक है वो खालसे दी प्रजा बन के रैयत बन के खालसे नूं मिलेगी ते आपो अपना दसवंध भेंट करेगी। परमेश्वर की बंदगी करदियां सब संसार खुशी मनावेगा। सच्चे साहिब दे राज विच सतजुग होसी आन, ताबिया चले जो पंथ की खाए न जमका बान। महाराज पातशाह कहते फिर सच्चे साहिब दा गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा ये खालसा राज सारे वर्ल्ड ते संसार ते होवेगा ते उदों फिर सतयुग लागू होवेगा दुनिया च। कलयुग की है सब दी सोच माड़ी है। बाहरों कोई किहो जे नाटक करी जावे पर अंदर खाते हर दी नीत विच मैल पै चुकी, हर किसे दी सोच गंदली ते मैली हो चुकी है। कोई किसे दा परोपकार भला दया तरस नहीं कर सकता। बिरलियां नूं इह बख्शिशां प्राप्त ने। इस करके भाई इहो ही कलयुग है ते उदों फिर की होवेगा सारियां दी नीत सुच्ची हो जाएगी। हर कोई किसे दी इज्जत बत्याबरों नूं अपनी समझणगे, हर कोई किसे दा मान सन्मान रखणगे ते फिर आपे ही कोई किसे दी लुੱਟ मार नहीं करेगा। इसे नूं सतयुग कहंदे ने। महाराज कहंदे आओ दुनिया ते फिर सतयुग आवेगा द्वारे ते इस पापां दे भरे कलयुग दा अंत होवेगा। ताबिया चले जो पंथ की खाए ना जमका बान। महाराज कहंदे जो खालसे पंथ दी ताबिया विच आके बाणी बाणे 5 ककारां नूं धारण करके अमृत छक लैणगे उन्हां नूं खाए ना जमका बान कहिए। जमा दे दूतां दा भी बाण नहीं लग सकेगा। धर्मराज उन्हां दा लेखा नहीं कर सकदा क्योंकि बाणी दी गवाही है कि धर्मराज दर कागद फारे जन नानक लेखा समझा। जेड़े ने अमृत छक के किरपान पा ली धर्मराज उहदा खाता ही वट दिंदा अपनी मही चों भी ये गुरु नानक साहब दा हो गया। इस करके खाए ना जमका बान जेड़ा गुरु नानक साहब दे इस पंथ दी ताबिया च आवेगा बाणी बाणे दी मर्यादा दे विच आवेगा। महाराज कहंदे उहनूं जमा दा बाण नहीं लग सकेगा।
सुनो गाजी रुकनदीन सिंह करेंगे राज, मलेश शेख सब खप जाएंगे पीर मरीद साहब। दो ही फिरे अकाल की मकड़ी नाई होए, नीला बाणा पहर गया वरना दिस सी कोए। ते अज अमृत छक के कई तो लाल हरे भी पाई फिरदे। ये कोई निंदिया नहीं है, मर्यादा की गल है। साडे प्रचारक भी रंग बरंगे हो गए, जिन्होंने दुनिया की कमांड करनी है ना, उन्होंने भी होर रंगां की इच्छा जागी पई है। पर किनू नहीं पता भी पंज प्यारे कहते भी सिक्खी के 3 रंग ने, एक सफेद, एक नीला ते एक केसरी। केसरी भावें दस्तार सजा लो, केसरी बाणा पा लो, कमर कसा हजूरिया ला लो, ते नीला रंग सारा सफेद भी वरत सकते हैं। हैगे ही ने नानक सरीए संत सफेद ही वरतते। पर आ लाल प्याजी हरे पीले ये महाराज की मर्यादा च नहीं है। ये फिर अपनी मन मत आ गई, क्योंकि मन की मत त्यागो हर जन यह बात कठैनी। गुरु घर दे विच कठन बात की है, इत्थे अपनी मन मर्जी छड्डनी पैंदी है। इत्थे जो सतगुरु जी कह रहे ने उहदे अनुसार जिहड़ा चलदा है उहदे ते बख्शिश हुंदी है। अपनी मनमत सारी टोटल छड्डनी पैंदी ते गुरमत प्राप्त करनी पैंदी है। इहो ही सिख पंथ है। पंथ नाम है एक रस्ते का, एक लैन का, ते ओह जिहड़ी मर्यादा पंज प्यारिਆਂ ने दसी है वो मर्यादा पंथ है, वो मनण वालियां दा पंथ है। इस करके सतगुरु पातशाह कहंदे भाई दो ही फिरे अकाल की, कहंदे अकाल अकाल दी दो ही फिरेगी दुनिया च, सब दुनिया अकाल अकाल गजावेगी। क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने सरबलो महाराज की बाणी च दसिया, कहंदे लोक सुखी परलोक खलास, अकाल 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 करेंगे। महाराज कहते जेडे अकाल अकाल करनगे ना उन्होंने लोक परलोक दियां खुशियां मिलणगियां, क्योंकि अकाल है अकाल पुरख परमेश्वर, ते सीधा ही उन्होंने आवाजां मारनियां। पर यह शब्द है अकाल, कई इहनूं घाल कहणगे जां अकाल कहणगे, वो घग्गे नाल शब्द नहीं। अकाल शब्द कक्के दे नाल उचारण करना। ते आम दुनियादारी च भी साडे लागू सी घरां च। हर एक बच्चा पहला ना छोटे हुंदिआं नूं इउं हुंदा भी सत श्री अकाल भी कोई इहो जी चीज़ आ भी आए गए नूं कही दी है। ते घरदिआं ने भी कहना बई जाओ बई तुहाडा मासड़ आया, तुहाडा मामा आया, उहनूं सत श्री अकाल बुला के आओ। ते फिर उवें ही 2-3 जवाकां ने इकट्ठे होकर जाना, सत श्री अकाल जी हों कह के मुड़े आउण। भी आए हुंदा भी सत श्री अकाल कोई आए गए नूं इह कोई कहण वाली गल है। पर हुण जिहड़ा मर्यादा मुताबक इहदे अर्थां दा पता लग्गिया भी ये सत श्री अकाल नहीं है, ये सत श्री अकाल शब्द है। ये साडा नारा है सिख पंथ दा। क्योंकि जदों बगदाद दे विच महाराज भी इहो जिहे कौतक करदे सी, उत्थे जिथे ओह कथा करदा सी ना भी 14 ही लोक ने सारे, उत्थे जाके महाराज कीर्तन करन लग गए। कहंदे पताला पताल लख आकाशा आकाश, उत्थे रौला पै गया। कहंदे लिया नवां ही फकीर आ गया। उधर साडा पीर कहंदा 14 लोक ने, 7 आकाश ते 7 पताल, ये लखां ही कही जांदे आ। उन्हें जाके पीर नूं दसता, कहना पीर जी उत्थे एक साधु आए आ, वो अपने तुंबे नाल गा रहे ने लखां आकाश लखां पताल। ओनू भी गुस्सा चढ़ गया। वो सारे बगदादी शहर बगदादियां नूं कहंदा ऐ करो इट्टां रोड़े चक लो। कहंदा उन्हां नूं इट्टां रोड़े मार मार के मारना जिहड़े कुरान शरीफ दे उल्ट बोलदे। आ गए भाई, सारा मलखईया चढ़ पिया। किसी ने अद्धी चक ली, किसी ने पौनी चक ली, कोई इट वट्टा मिलिया लैके महाराज बल नूं दौड़ पे। जदों बिल्कुल आई आ गए, मरदाना कहना महाराज ये तो सारे इकट्ठे होके आ रहे ने। महाराज कहने मरदानिया करतार दे रंग वेख। जदों कोले आ गए, इट किसी ने आए कर ली, किसी ने आए कर ली। उत्थे महाराज ने यह जकारा गजाया सी। महाराज कहते सत श्री अकाल गुरबर अकाल। ये एडा शक्तिशाली शब्द है भी आने वाले हमलिਆਂ ਨੂੰ ना जाम कर दिंदा है। आम ही सिख ना जदों भी जकारा गजाउंदे सत श्री अकाल गुरबर अकाल, अक्सर ये 2 शब्द बोलते।
ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਰ ਅਕਾਲ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਖਲਖੰਡ ਖਿਆਲ ਗੁਰਬਰ ਅਕਾਲ ਘਰ ਘਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਚਿਤ ਚਰਨ ਨਾਮ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਗੁਰਬਰ ਅਕਾਲ ਵੀ ਗਿਆ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਚ, ਹਰ ਬੋਲ ਮਨਾ ਸ਼ਬਦ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਨਾਰਾ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਟਾਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਲੋਕ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੁਰਬਰ ਅਕਾਲ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਹ ਇੱਥੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਕਪਲਾਨ ਪੜਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਮਗਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਕੇ ਮੌਕਾ ਵੇਖਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਇਉਂ ਖੜਾ, ਕੋਈ ਇਉਂ ਖੜਾ, ਕੋਈ ਗੋਡਾ ਸਿੱਧਾ, ਕੋਈ ਇੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਨ ਮਨ ਨਗਰੀ ਭਈ ਦੇਖ ਪੀਰ ਭਇਆ ਹੈਰਾਨਾ। ਉਹ ਪੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਸੁਨ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਪੀਰ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਟੇਢਾ ਵਿੰਗਾ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦਸਤਗੀਰ ਪੀਰ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਕਲ ਤਾਂ ਟਿਕਾਣੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੀਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੰਮਦ ਪੀਰ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ 14 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਲਿਖਤੀ। ਪਰ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ 14 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਮਟੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੁਰਬਰ ਅਕਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ ਦਸਤਗੀਰ ਪੀਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਜਿਹੜੇ ਪਤਾਲ 'ਚ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਉਹ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ। ਲੱਖ ਪਤਾਲ ਵਿਖਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ, ਫਿਰ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਤੁਰੇ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿਖਾਇਆ ਲੱਖ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਕਿਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜੀ ਨਾ ਛੱਡ ਜਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਪਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤਰਸੀਏ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੌਬਾ ਤੌਬਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਪੀਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਵਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਆਇਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਛੱਡਤਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਬਈ ਇਹ ਖੁਦ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆ ਨੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਦਾਈਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਗਿਆ ਨੂੰ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾ ਲਿਆਂਦੀ, ਆਕਾਸ਼ ਪਤਾਲ ਵਿਖਾਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰੀ। ਫਿਰ ਵਹੀ ਦਸਤਗੀਰ ਪੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਟਾਈਮ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਏ ਗਏ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਉਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੌਜ ਚੜੇ ਅਕਾਲ ਕੀ ਮੱਕੜੀ ਨਿਆਈ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਕੜੀ ਜਾਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੱਖੀ ਮੱਛਰ ਉਹਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਤੇ ਮੱਕੜੀ ਦਾ ਜਾਲਾ ਵੇਖੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਣ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਇਉਂ ਚੜੂਗਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਚੜ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਬਸ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝਲਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾਈ ਰਾਜ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਅੱਗੇ ਤੋੜ ਲੈਣੀ, ਅਗਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੜਾਈ ਕਰਨੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਣੀ। ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੱਕੜੀ ਦਾ ਜਾਲਾ ਸਭ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਇਉਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਮੱਕੜੀ ਦੇ ਜਾਲੇ ਵਾਂਗ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨੀਲੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਆਹ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਰਨੀਨਾਮੇ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ ਪਹਿਰ ਕੇ ਅਵਰ ਨਾ ਦਿਸ ਸੀ ਕੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਦਿਸੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਮਾਈ ਭਾਈ ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕਰਨੀਨਾਮੇ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਾ ਦਿਸ ਸੀ ਕੋਏ। ਤੇ ਹੋਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਆਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਮਿਟੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੰਥ ਹੈ ਇਹ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ। ਰਹਿੰਦੇ ਖੁੰਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ 100 ਸਾਖੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਆ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਾਰਡ ਵੰਡ ਰਹੇ ਆ ਛਪਾ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਸਾਖੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਕਰੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਦੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਸੋਕਾ ਪਵੇਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। 150 ਸਾਲ ਉਹ ਸੋਕਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 1.5 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸੋਕੇ ਨਾਲ ਮਰੇਗਾ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੁਣੋਂ ਕਹਿ ਲੋ, ਅੰਨ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਲੋ, ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਅਨਾਜ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਸਾਲ 1.5 ਕਰੋੜ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰਨਗੇ ਤੇ ਟੋਟਲ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ 17 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਬਚੇਗਾ ਮਾਈ ਭਾਈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੌਤ ਵੇਖੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਉਂ ਕਰਨੀਨਾਮੇ ਦਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਨਾ ਦੇਸੀ ਕੋਏ ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ ਪਹਿਰ ਕੇ। ਐਸਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਰਨੀਨਾਮੇ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਕਨਦੀਨ ਕਾਜੀ ਸੁਣੋ, ਸਿੰਘ ਕਰੇਂਗੇ ਰਾਜ। ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਲੇਸ਼ ਸੇਖ ਬੇਈਮਾਨ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਗੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਸਭ ਜਪੇਗੇ ਦੇਖਣ ਆਵੇ ਆਪ। ਬੇਈਮਾਨ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਦੇਖ ਨਾ ਸਕੈ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਜਾਪ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੀ ਪੰਥ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ। ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਦੇਖ ਨਾ ਸਕੈ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਈ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੇਖ ਵੇਖ ਹੀ ਸੜੀ ਜਾਂਦੇ। ਆਹ ਜੀ ਘੋੜਾ ਹੀ ਵੱਲਦਾ ਇਹਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਜੀ ਇਹਨੇ ਫਲਾਨਾ ਦਾਤਣ ਤੋੜ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਿੰਮ ਦੀ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਈਮਾਨ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਦੇਖ ਨਾ ਸਕਾ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਐਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੇਈਮਾਨ ਜੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਚਾਪਲੂਸੀ ਜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਈਅਤ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਗੀ, ਸੂਬੇ ਥਾਪੇ ਆਪ। ਧਰਤੀ ਦੇਵਾ ਅੰਨ ਧਨ ਬਹੁ ਦੇਵੇ, ਡੰਨ ਕਰੇ ਜੋ ਪਾਪ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਊਆਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਤਾਰਾਂ 'ਚ ਫਸਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨਾ, ਡਾਂਗਾ ਸੋਟੇ ਖਾਂਦੀਆਂ, ਦੁੱਧ ਚੋ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁਦਰਤ ਵਰਤਣੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਰੱਸੇ ਪਾਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਸੰਨੀ ਲਾ ਕੇ ਆਟੇ ਦਾਣੇ ਵੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ 15 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਲਾ ਵਰਤੂਗੀ ਵੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਹੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਗਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਵਗੇਗੀ, ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਗਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ਗਊਆਂ। ਗਊ ਦੁੱਧ ਬਹੁਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਾ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਬਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੁੱਧ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਤੋਂ 36 ਪਦਾਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਆਮ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਨਰਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਗਊ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਬਾਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਲਾ ਵਰਤਣੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧਾਧਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀ। ਗਊ ਦੁੱਧ ਬਹੁਤ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰਬਤ ਦੇਵੇਂਗੇ ਲਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪਹਾੜ ਪੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਰੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ। ਪਰਬਤ ਦੇਵੇਂਗੇ ਲਾਲ।
ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਵੇ ਸਭ ਧਰ ਦੇਵੇਂਗੇ ਜਦ ਦੇਖੇ ਆਪ ਕਾ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲ ਸੁੱਕੜ ਜੇ ਰੁੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਫਲਦਾਰ ਰੁੱਖ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਫਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਪਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਹਰ ਰੁੱਖ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸਦੇ। ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਣਗੇ ਆਪਾਂ ਹੀ ਫਲ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਤੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਾਢ ਕੱਢਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਸਭ ਜੋਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਫਲ ਫਰੂਟ ਹੋਵੇਗਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਹੋ ਬਾਹੋ ਸਭ ਜਪੇਗੇ ਮੁਕਤ ਆਪਣੀ ਜਾਨ। ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਬਹੁਤ ਹੋਏਗੀ ਛਪੈ ਮਸੀਤ ਕੁਰਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਹਰ ਕੋਈ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਫਿਰ ਕੋਟ ਕਾਹਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਰ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਉਹਨੇ ਚੱਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਚੋਲਾ ਦਮਾਲਾ ਉਹਨੇ ਲੁੱਟਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਡਾ ਭਰਪੂਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਜਪਣਗੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੂਜਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਘਾਹ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਵੀ 5-7 ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵੀ ਫੇਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਈ ਕਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਢਿੱਲੇ ਮੱਠੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਧੇਗਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਜਪਣਗੇ। ਤੇ ਜਪਣਗੇ ਵੀ ਆਓ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਕਰੂਗਾ ਸਾਡੀ, ਇੰਨਾ ਤਵਾਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਾਮ ਤੇ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਪਣਗੇ, ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਮੁਕਤ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਇਉਂ ਜਾਣ ਕੇ ਜਪਣਗੇ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ। ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਬਹੁਤ ਹੋਏਗੀ। ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਜਦੇ, ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ, ਐ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਬਹੁਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸੀ ਸਾਡਾ ਪੱਤਾ ਵੈਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁਲਦੇ ਆ, ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਦੀਨ ਦੁਖੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਚੰਗਾ ਵਸਤਰ ਲੀੜਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜੀ ਕਲਾ ਵਰਤਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਨਾਮ ਇਹੋ ਜੀ ਕਲਾ ਹੈ ਵੀ ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਹਾਓ ਖੁਦ ਨਾਮ। ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰੱਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਆ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਾਟੀ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਐਸੀ ਕਲਾ ਵਰਤੇਗੀ। ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਹਰਮੰਦਰ ਮੈਂ ਆਏ, ਨਾਮ ਕਹਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਮਿਲਾ ਤਵੇਂ ਆਏ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਹਰਮੰਦਰ ਮੈਂ ਆਏ। ਔਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਿਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ,
ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਗੱਦ ਰਹੇ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੀ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਝੁਲਦਾ, ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਹਰਮੰਦਰ ਮੈਂ ਆਏ। ਉਹ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਝੁਕ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਚ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਮ ਕਹਾਵਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਮਿਲਾ ਸਭ ਆਏ। ਤੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਕਹਾਏਗਾ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਦਾ ਜਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਜੀਓ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਹਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ। ਉਹ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਖੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੀ ਐਡਾ। ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰਾ ਨਰਕ ਹੀ ਖਾਲੀ ਕਰਾਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਤੁਲਿਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਨੀ ਨਾਵੇਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਹਰਮੰਦਰ ਮੈਂ ਆਏ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਪੋ। ਹਲਤ ਸੁਖ ਪੰਤ ਸੁਖ ਨਿਤ ਸੁਖ ਸਿਮਰਨੋ, ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਸਦਾ ਲੀਜੈ। ਮਿੱਟਾ ਕਮਾਣੇ ਪਾਪ ਚਰਾਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਚਿਰਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਹੋਣ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਤਰਾਤਮੇ 'ਚ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪ ਲਵੇਗਾ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਇੰਨੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਟਾ ਕਮਾਣੇ ਪਾਪ ਚਰਾਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਚਿਰਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਤਵਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਧੋਤੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਕਰਕੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਮੂਆ ਜੀਜਾ। ਤੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਕਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਧੀਰਜ ਧਰਮ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਰੂਪੀ ਹਰਿਆਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਕਾ ਟੰਬਾ ਗੱਡਦੀ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੱਗ ਜਾਣ ਫਲ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ। ਪਰਮ ਪਦ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ ਤੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਹਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹਰ ਬੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਮ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਿੱਧਰ ਦੇਖਾ ਖਾਲਸਾ ਕੰਬੈ 14 ਲੋਏ, 14 ਸੈ ਸਹੰਸਰ ਵਰਖ ਲਗ ਰਾਜ ਐਸਾ ਹੋਏ। ਸੱਚਾ ਪੁਰਖ ਖਾਏ ਕਾ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਜਾਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸੁਖ ਸਿਉ ਕਰੇ ਬੈਰੀ ਰਹਾ ਨ ਕੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸੱਚਾ ਪੁਰਖ ਖਾਵੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸੁਖ ਸਿਉ ਕਰੇ, ਸੁਖ ਭੋਗਦੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਸਿਮਰਨ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਜ ਐਸਾ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਸੁਖੀ ਵਸੇਗੀ। ਅੰਨ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਲੰਗਰ ਸਭ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਫਿਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ 14 ਲੋਕ ਕੰਬਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ 14 ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕੰਬ ਜਾਣ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਨੇ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੀ ਦਲ ਬਣਾ ਲਓ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਸਭ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਊਗਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ 14 ਲੋਕ ਕੰਬਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ।
ਸਮੇਂ ਨੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਚ ਘਾਟ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਪਿਛਾਂਹ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਚ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਚ ਸਰਬਲੋਚ ਲੈਸ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਖਾਲਸੇ, ਸਾਰੇ ਦਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗਾ, ਕੰਬੇ 14 ਲੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 14 ਲੋਕ ਕੰਬਿਆ ਕਰਨਗੇ, 7 ਆਕਾਸ਼ ਤੇ 7 ਪਤਾਲ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੱਜਦੇ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵਾਕਈ ਆਕਾਸ਼ ਪਤਾਲ ਕੰਬਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜੀ ਰੁੱਤ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਵੀ ਵੇਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਰਨਾ ਦਲ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਰਨਾ ਦਲ ਬਾਬੇ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਿਸਲਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੀ ਤਾਬਿਆਂ ਚ ਆ ਕੇ ਮਹੱਲਾ ਕੱਢਦੇ, ਨਗਾਰਿਆਂ ਦੀ ਘਮਘੋਰ ਪੈਂਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਗਾਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੀ ਤਾਬਿਆਂ ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਹੱਲਾ ਕੱਢਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਲੱਛਣ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬਚਨ ਪਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਫਿਰ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਉਹੀ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਆਰੀਆਂ ਵੇਖ ਲੀਆਂ, ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਆਦਿ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਪੰਥਾਂ ਮਿਸਲਾਂ ਚ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕੋਈ ਜੈਕਾਰ ਦੀ ਧੁਨੀ ਪ੍ਰਗਟੇ ਵੀ ਫੇਰ ਉਹੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਨਿਤਨੇਮ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਸਾਰੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸਭ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਵੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ 14 ਸਹਿ ਸਹੰਸਰ ਬਰਖ ਲਓ ਰਾਜ ਐਸਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 1400,000 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਤੇ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਬੁਰਜ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਕਰੇਗਾ। 1400,000 ਸਾਲ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਫਿਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨੀ ਨਾਮੇ ਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 1400,000 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਐਸਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ। ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਖੁੱਲੇ ਪਦਾਰਥ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਦਲਾਂ ਪੰਥਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਰਾਜ ਸਾਜ ਬਣਾਓ, ਕਾਠੀਆਂ ਕਾਜੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਰੇੜਿਆਂ ਤੇ ਬੱਗੀਆਂ ਆਦਿਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਰਾਜ ਤੇਜ ਵਧਾਓ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਓ ਤੇ ਹਰ ਦੀਨ ਦੁਖੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ, ਨੰਗਾ ਭੁੱਖਾ ਅਰਥੀਆ ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨੰਗਾ ਭੁੱਖਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਵੇਗਾ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਤਿਆਬਰੋਂ ਢੱਕੀ ਜਾਵੇਗੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੋਂ। ਨਾਨਕ ਆਖਾਂ ਰੁਕਣ ਦੀਨ ਇਹ ਵਰਤੇਗੀ ਰੀਤ, ਕਰਨੀ ਨਾਮਾ ਜੋ ਪੜੇ ਬਦੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਕਣ ਦੀਨ ਕਾਜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਰਤੇਗੀ ਰੀਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਆ ਕਰਨੀ ਨਾਮਾ ਜੋ ਪੜਿਆ ਵਧਿਆ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰੁਕਨਦੀਨ ਕਾਜੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਕਰਨੀ ਨਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਤਵਾਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਸੱਚਾ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ 10ਵਾਂ ਜਾਮਾ ਧਾਰੂੰਗਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਦੋਂ ਰੰਗਜੇਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਾਂਗਾ। ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੜੇ ਨੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਹੋਇਆ, 14 ਯੁੱਧ ਵੀ ਲੜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ
ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ 1400 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਉਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਭਾਵਨਾ ਸਰਧਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਵਾਕਈ ਕਰਨੀ ਨਾਮਾ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਰ 10ਵਾਂ ਜਾਮਾ ਤੇ 14 ਯੁੱਧ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਐ ਇਹਨੂੰ ਪੜਨ ਕਰਕੇ ਇਤਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਇਤਵਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਤਵਾਰ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੇ ਮਸਤ ਮਲੰਗ ਵੀ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਮੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਅਵਧੂਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਰਵੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮੌਜ ਮਾਣ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹਰ ਰੰਗੋ ਕੀ ਨਾ ਮਾਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ ਕਾਰਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਪਰ ਕੋਈ ਜਸ ਗਾ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਦੌਲਤਾਂ ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨੀ ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਤਵਾਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸੰਪੰਨ ਤੇ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ। ਦੋਹੀ ਫਿਰੈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਨਿੰਦਕ ਟਿਕਿਆ ਨਾ ਕੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੋਹੀ ਫਿਰੂਗੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ। ਅਕਾਲ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਗੂੰਜਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਿੰਦਿਆ ਜੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਬੱਕਰਾ ਝਟਕਾਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੁਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਛਤਰੀ ਆ, ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੁਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੜਨਾ ਮਰਨਾ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਉਤਰ ਕੇ ਫਿਰ ਕੌਤਕ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ, ਆਪ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾਂਦੇ। ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਬੜੇ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨੇਗਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਾ ਜਵਾਈਏ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਬਸ ਉਹੀ ਬਣ ਜੀਏ, ਉਹੀ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 75,000 ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 5 ਕਕਾਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਕਾਰ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਕਾਰ ਬਣਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5ਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸ ਕੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਘਾ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਕਛਹਿਰਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੋਹਰ ਹੈ ਤੇ 5ਵਾਂ ਕਕਾਰ ਹੈ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕੇਸ ਕੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਚਲਾਈ। 2.5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰਲੇ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਕੇਸ ਕੀ ਸਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਆਰੰਭਤਾ ਇਹਦੀ 2.5 ਤੋਂ 5 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਹਰ ਮਾਈ ਭਾਈ ਦੇ ਕਛਹਿਰੇ ਵਾਂਗ ਇਹ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਹਰ ਮਾਈ ਭਾਈ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਤੇ 5 ਕਕਾਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਪੰਥ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹੂੜ ਮੱਤ ਕਰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਆਪੇ ਖੁਆਰ ਹੋਏਗਾ ਭਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁੱਕ ਟੰਬਾ ਖਾ ਕੇ ਮੁੜਨਗੇ ਢਿੱਲੇ ਮੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਆਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹੀਏ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਰਨ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਪਤਿਆਬਰੋਂ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਲੁੱਟਾਂ ਪੱਟਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਐਂ ਖੁਆਰ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਖਾਲਸੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦੋਹੀ ਫਿਰੇਗੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਨ ਪਰਬਤ ਸਭ ਭਜਾਂਗੇ, ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਬੇਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਾੜ ਦੀਆਂ 22 ਧਾਰਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਅਕਾਲ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਦ ਗੂੰਜੇਗਾ।
ਅੱਗੇ ਭਾਈ